प्रोग्राम मुद्दा USA लैके हाज़र हाँ। जिवें कि असीं इस प्रोग्राम दे विच कुछ अजिहे मसलिਆਂ बारे गल करते हैं जिहड़े साडे भाईचारे नाल साडी सोसाइटी दे नाल संबंधित ने। अज असीं उस मसले नूं लैके आए हाँ जिहड़ा साडे हर रोज़ जिंदगी दा एक हिस्सा हुंदा है। वो है साडी औरत दी विदेशां दे विच किस तरह की स्थिति है। उस औरत की दशा ते दिशा जानने लई अज साडे नाल ने गुरबंस गिल। भैन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया। गुरबंस गिल होरां दी मैं इंट्रोडक्शन दे दियां। ये इंडिया तो अपनी यात्रा करते हुए इंग्लैंड आए जिथे इन्हां ने एक आम औरत वांगू अपने परिवार दे नाल स्ट्रगल की ते फिर इन्हां ने उत्थे कारोबार करदियां होयां जज की भूमिका भी निभाई। हुण वो एक पोइट ने और उत्थे सफलतापूर्वक कारोबारी तौर पर स्थापित होने मगरों राजनीति का मज़ा भी इन्हां ने चखिया। इंग्लैंड तो ये अमेरिका पहुँचे अपनी बेटियां दे नाल ते उस भरे पूरे परिवार दे विच रहिंदियां इन्हां ने कवितावां दी सिरजना भी की। सारी सिचुएशन नूं राजनीतिक समाजिक धार्मिक ते बाकी पक्षां नूं ये किवें समझदे ने और औरत दे नाल जिस किस्म दीयां स्थितियां दे विचों साडी औरत गुजर रही आ उन्हां स्थितियां नूं ये किवें समझदे ने। भैन जी पहिलों तो सानूं ये दसो कि तुहाडा सफ़र बड़ा लंबा है। तुसीं इंडिया तो चले इंग्लैंड आए उस तो बाद अमेरिका आए उत्थे स्ट्रगल की जज बने एक पोइट हो राजनीति तुसीं उत्थों दी देखी आ। तुसीं उत्थों दी जिंदगी जिहड़ी इंग्लैंड दी है ते अमेरिका दा भाईचारा है इनू किवें कंपेयर करदे हो इस वेले मौजूदा स्थिति दे विच। इंग्लैंड UK दे विच जिहड़ी जेंट्री है क्योंकि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन UK ने की 40-50 दे विच उन्होंने लेबर चाहिए सी। सो उन्होंने इंडिया तो जहाज़ भर के लेबर ज़्यादा लियांदी। उन्हों की जिहड़ी बैकग्राउंड सी पिंडां तो नॉट टू मच एजुकेटेड वो लियांदे लोग ते उन्हों की जिहड़ी सभ्यता है उन्हों की जिहड़ी बैकग्राउंड है वेरी डिफरेंट दैन जो बैकग्राउंड है इत्थे अमेरिका वाले। अमेरिका दे विच क्योंकि नवा कंट्री है अमेरिका की इमीग्रेशन पॉलिसी सी कि इन्हां ने सारी दुनिया चों क्रीम लियांदी इंजीनियर्स डॉक्टर्स लॉयर्स अकाउंटेंट IT स्पैशलिस्ट ते इत्थों की जिहड़ी जेंट्री नैचुरली ओह प्रोफैशनल एजुकेटेड है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस विद द एटीट्यूड ऑफ दोज ग्रुप ऑफ पीपल एंड दीज ग्रुप ऑफ पीपल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत सारिया गल्लां करन वालियां ने। तुसीं जे तुहाडी कविता की गल करिए तुहाडी जिंदगी के कई पक्ष ने। एक जज के तौर पर तुसीं भूमिका निभाई है एक कवि के तौर पर तुसीं सारी सिचुएशन नूं देखते हो जिहड़ी इस वेले साडी सिचुएशन जो असीं देखते पे हाँ डोमैसटिक वायलेंस हैगी आ भावें कि औरत जिहड़ी आ वो कारोबारी तौर पर स्थापित कर चुकी है। हुण पंजाबी औरत का यह सुभाਅ आ कि वो जिहड़ियां वैल्यूज़ लैके आउंदी आ उन्हां दे विच ही जीना चाहुंदी आ जो सानूं सभ्याचारक तौर पर दस्सिया गया तो जो सानूं साडे आले दुआले दे विचों या मापिਆਂ ने दस्सिया। इस वेले बहुत सारिया घटनावां ने इहदा कारण तुसीं की देखदे हो कि जिहड़ा औरत दे उत्ते बहुत सारा काम घर दा बच्चों की परवरिश ते नाल काम तुसीं इहनूं किवें लैंदे? मैं औरत का रोल जिहड़ा है इनू दो ग्रुप्स लैंदी हाँ। एक तो जिहड़ियां असीं ट्रैडिशनल लेडीज़ आईयां इंडिया तो साडे दे विच जो साडियां समाजिक वैल्यूज़ रिलीजियस वैल्यूज़ साडियां जो भरियां होईयां साडे अंदर कि असीं औरत हाँ साडा औरत दा की काम है। एक तो ग्रुप ऑफ पीपल वो है। एक जिहड़ी मॉडर्न जनरेशन है इट्स अ हैल ऑफ डिफरेंस क्योंकि जिहड़ी मॉडर्न जनरेशन है इन्हां दा एटीट्यूड जिहड़ा है ये मोर अवेक है मोर अंडरस्टैंडिंग है इन्हां दी। पर जिहड़ी पुरानी जनरेशन है नैचुरली वी कांट गेट इट ऑफ दोज ओल्ड वैल्यूज़ और उस मेरा ख्याल है कि जिहड़ी साडी पुरानी जनरेशन है वो जिहड़ी उस औरत नूं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पई। पर एक मैं चीज़ कहांगी कि औरत एक ऐसी चीज़ है वाहिगुरू ने उसनूं ऐसी बख्शिश दित्ती हुई है कि असीं किसी भी घालना दे विचों लंघ के कामयाब हो सकते। असीं फिर भी अपनी वैल्यूज़ रखांगे बच्चों नूं पालांगे रसोई का काम भी करांगे नौकरी भी करांगे साडे 'च शक्ति है। और इस दे विच इह है कि जिहड़ी मॉडर्न जनरेशन अजकल की वो देखते हैं अपने माँ बाप की दिशा उन्होंने की हाल है माँ का स्पैशली की हाल है वो फिर वो तो सीखते हैं कि नहीं ये गलत है असी अपने पार्ट नाल
ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਮਾਡਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਤ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਡਲ ਸੋਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਨਾਓ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੜਾ ਓਪਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਡਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡੂ ਗੁੱਡਰਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਓਨਲੀ ਦ ਗਰਲ ਕੈਨ ਕਮ ਹੋਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਨਾਟ ਦ ਬॉय। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? No, it was a love marriage. It was not arranged marriage. And I was very lucky ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਕਰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਰਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। 6 ਸਿਸਟਰਸ ਆ, 6 ਹੀ ਮਾਸਟਰਸ ਆ, 50s ਅਤੇ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਪੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਡੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰਬੰਸ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਵੀ ਨੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਫਰੀਦ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਕਵੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ 17 ਈਅਰਸ ਏਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰਤੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਨਫੇਅਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਆਮ ਏ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਔਰਤ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਘਰ 'ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਨਾਨੀ, ਚਾਚੀ, ਦਾਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਸੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਨਲਾਈਕ ਮਾਈ ਦਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਔਰਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਕੋਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜਮੇ ਰਜਾਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਹੋ? ਕਵਿਤਾ ਦਾ there's a difference। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਆ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਰਚਰਿੰਗ, ਪਰ ਪੇਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਗਰਤਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਮਾਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ। ਰੋਮਾਂਸ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਰੋਮਾਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜਸ ਨਾਲੋਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਲਵ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਐਟ ਦ ਰੋਮ ਐਜ਼ ਦ ਰੋਮਨਸ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਕਾਸਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਦੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਕਲਚਰ, ਟੂ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਟੂ ਯੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਵਟ ਐਵਰ, ਦੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈ ਬਲੇਮ ਅਮੈਰੀਕਾ? ਅੱਛਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਰਐਵਰ ਯੂ ਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੈਟ ਇਨਫੈਚੂਏਟਡ। It's a natural process, it's a nature ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ at a certain age you'll get attracted to opposite sex. If you get attracted to somebody, you don't have a magic wand ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੋਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੱਟ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੈਚੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ go to your own culture or your own state or your own town or city। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਕਾਈਂਡ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀਗੇ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਇਨ 60s। ਦ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਗੋ ਬੈਕ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕਮ ਫਰੋਮ।
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 3rd ਕਲਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹਰਟ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਰੋਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਰੈਬਲ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕਮ ਫਰੋਮ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਸੀ ਯੂਰ ਅਗਲੀ ਫੇਸ। I am here because my wealth is here, my assets are here। 200 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ ਬੈਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਲੁੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਬੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਬੈਲੀਅਨ 'ਚ ਪਣੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ। ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਘੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡੂ ਦਾ ਨੀਡਫੁਲ, ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਾਇੰਡ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਿੰਗ, ਦੇ ਡੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਵੀਕ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬੰਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ USA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ PTC ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।